नमस्कार सस्ता पॉडकास्ट दामी दर्शक मान स्वागत। तेज जमी पॉडकास्ट ट्रेंडिंग चलती आम डिसाइड कलु कि आपण मानी गोटे सस्ता पॉडकास्ट नहीं आसबू। सस्ता एसे आसवा अतिथि सत नुहति किंतु से कही कथा सब सत निश्चय आपण मानक पसंद आसो। तेज जमी गोटे शुभ कार्य करने आगु आम घर लोक आशीर्वाद लोड़ी था ठीक सेमती आम ये कार्यक्रम आरंभ में अतिथि होती जेजे जी चारि पीढ़ी है समाजर परिवर्तन को लक्ष्य कर तेज आसतु स्वागत करवा सहित करवा कि पॉडकास्ट। जेजे नमस्कार, आपन को आमर ये पॉडकास्ट कार्यक्रम को स्वागत। जेजे कौन है ये नाई बाप से जो कौन पोड़ा काठ जो कहलु कोउटी अछि देखुथि जे पोड़ा काठ नुहे सेटा पॉडकास्ट जो आम भितर कथबार्ता हम ताकू पॉडकास्ट कहंती। ओहो हो आ सेटा हम गां गळी रे सेटा को खटी खटी बोली करदी। कले जेजे प्रथमे आपन को नाटा कुह। हरे तू मो ना जानी मते पता तू नाटा जेजे मो पाई नुहे हमर ए दर्शक मानक पाई काई कोउटी के तो देखा जाऊ नाटी काई का कोटा को। अरे जेजे सेठी जो कैमरा लागी ची सेही थिरे लोक माने तुमको देखिबे। ओ इटा टीवी रे बाजियो। हां टीवी मोबाइल सब थिरे बाजिबो। अरे मोबाइल रे नाइयो। हां आ मते से कथा कहनो मु सेतलो देखुची दर्शक गांधी जेजे नाटा कुह। ओ नमस्कार आज्ञा मु जगबंधु साहू। अच्छा जेजे आपनकर बयस केते हबो। ए 3 कोटी 515 माने मुर्कुडाई रे 3 कोटी माने 60 हां 5 65 15 केते हैला 80 सही 80 पाखा पाखी 80 बयस जेजे आपन फिट अछंती। फिटियोला जेजे किछि फिटिनी जेजे किछि फिटिनी फिट माने आपन 80 बयस रे मध्ये सुस्त सबल अछंती मु सही कथा कहू। ओहो सुस्त सुस्त सबल हां आमे माटीर मଣିଷ सुस्त सबल रहउनी। जेजे आपण जो एते सुस्त सबल अछंती आपण कोन कोन खांती। मु पान खाउ नहीं नहीं माने खाइबा कोन कोन खांती। ओ सब दिन खाइबा मांडिया जाऊ पखाल शाग पनीपरिया ए सब खाई हम देह सुस्त। अच्छा आपण घरे आ की सब अछंती। घरे मु आउ मो स्त्री रंगवती आउ पुओ ओ झियो मोर पुओ दीटा गोटे से कौन से बेंगलुरु ना कौन से बेंगलुरु आ से लुरु लुरु रे अछि आउ गोटे से आंबे कोन बॉम्बे बॉम्बे हां हां से मुंबई हां से बॉम्बे रे रहउची। अच्छा अच्छा हेले जेजे आपण केबे बाहर को जाई नांदी। बाहर को ना मोर बाहर को जीवा को जमा इच्छा नहीं। अच्छा मो गां घर तो मु भला तेबे जेजे आजिकाली तो आउ गां आउ शहर भितर किछि पार्थक्य नाही। बास बास भलो कथाटे कहलु सत कहया बोले एबे आउ गां शहर भितर पार्थक्य कमी कमी गलानी। सब गां लोक माने शहरिया रंग ढंग टिके देखैले। हां पूरा मॉडर्न हेलेनी। आउ आउ गां गां भलिया लागु। आपण तो चारि पीढ़ी देखिचंती। अच्छा कहतु को समयटा भलो थिला। मु तो कहबी हमर आम बेलर समय बहुत भलो थिला। केमिति सेतले एते भी सुविधा नथिला किंतु जीवन बंचिया पई किछि असुविधा हो नथिला ना किछि पाइबार आशा थिला ना किछि हरैबार भय थिला। ठीक कहलो जेजे कोन टिके पाइबा पई लोक माने आजिकाली जहा होउचंती। हाँ मु देखुची माने लोक माने जहा होउचंती
ଯୋଉଠି ସେଇଠି ମରାମରି ହଣାହଣି କ'ଣ ସେ ହଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ କ'ଣ କହିବ। ଇଏ ବାପା ପୁଅକୁ ଛାଡୁନି କି ଭାଇ ଭାଇକି ଛାଡୁନି, ସମସ୍ତ ଖାଲି ହଣାହଣି ମରାମରି, କୋଉଠି ବି ଟିକେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଠିକ କହିଲେ ଜେଜେ, ଶାନ୍ତି ଆଉ ନାହିଁ। ଜେଜେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ତ ଏଇ ଟିଭି କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ନଥିଲା, ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ କେମିତି ହଉଥିଲା? ନା, ଏଇ ମୋବାଇଲ ହିଁ ଆମକୁ ପରସ୍ପରଠୁ ଦୂରେଇ ଦଉଛି। ଆମର ଏସବୁ ନଥିଲା। ଆମର ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା ରେଡ଼ିଓ। ସେଇଟା ବି ବାପ ଗାଁ ସାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ନାହିଁ, ଏମିତି ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଜଣ ଦି ଜଣଙ୍କର ଥିବ। ଆଚ୍ଛା। ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଆସି ସେଇଠି ରୁଣ୍ଡ ହେବେ, ସେପଟେ ରେଡ଼ିଓରେ ବାଜିବ, ନମସ୍କାର, ଆକାଶବାଣୀ କଟକ, ସମ୍ବାଦ ପଢୁଛନ୍ତି ଶିବାନନ୍ଦ ବାରିକ, ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଖବର ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଜାଣିବେ, ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଖବର ଜାଣିବେ, ଶୁଣିବେ। ତାପରେ ଇଏ ଯାହା ବାଟେ କ'ଣ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଗାଁର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିକି ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବେ। ଆଉ ସକାଳ ହେଲା ମାନେ ସକାଳକୁ ଚା କପେ ଧରିକି ପୁଣି ସେଇ ଖଟି ଜାଗାରେ ହାଜର। ସେଇ ରେଡ଼ିଓରୁ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗୀତ, କବାଟ ଖୋଲ ପ୍ରିଏ ମୁଁ ତମର ସିଏ ହୋ, ଏଇ ଗୀତ ଗାଇକି ମୁଁ ବୁଢ଼ୀକି ଆଜି ଯାଏଁ ପଟେଇକି ରଖିଛି। କେମିତି? ମାନେ ଦିନ ସାରା ବିଲରେ ଖଟି ହାଲିଆ ହେଇକି ପରିଶ୍ରମ ହେଇକି ଥିବି, ରାତି ହେଲା ମାନେ ଟିକେ ବାଟିଆଡେ ଯାଇକି ଦେଖି ଟିକେ ମାରିକି ଆସିଲା ବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ତ କବାଟ ପକେଇ ଦେଇଥିବ। ଏଇ ଗୀତ ଗାଇଦେବି, କବାଟ ଖୋଲ ପ୍ରିଏ, ବୁଢ଼ୀ ତ କବାଟ ଖୋଲିଦେବ, ତାପରେ ଆରାମରେ ଖାଇବାକୁ ବାହାରିବ। ଆଚ୍ଛା। ତାହେଲେ ମାନେ ଏମିତି ଗୀତ ଶୁଣେଇକି ଆମର ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଆପଣ ପଟେଇ ରଖିଛନ୍ତି ଏବେ ଯାଏ, ନାଇଁ କି? ଏଇ ଗୀତ ଶୁଣେଇକି ମୁଁ ତାର ଜୀବନ ସାରା। ତାହେଲେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମର ସାକ୍ଷୀ ଆଉ। ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଗୀତ ଯିଏ ଶୁଣିଛି ସିଏ ଜାଣିଛି। ତମେ ମାନେ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ଜାଣିବ? ଆମର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ରାପ୍ ସଙ୍ଗ। କ'ଣ ରେପ୍ ସଙ୍ଗ, ସେ ଭାଷା ଗୁଡାକ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ, କିଛି ବୁଝା ପଡୁନଥିବ। ସେଇଟା ଆଜିକାଲି ଗୀତ ବାଜିବ, କେମିତି ଲାଗିବ ତା କଥା ତମେ ଜାଣିନ। ଖାଲି ଡିଜେ ବଜେଇକି ଯୋଉ ବାହାଘରରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସିଙ୍ଗର ଗୀତ ପକଉଛନ୍ତି। ଆମର ପେନ୍ ହଉଥିଲା। ବୟସ ହେଲାଣି, ତମେ ଆଉ କୌଣସି ଡିଜେ ଶୁଣିବା ବୟସ ଅଛି? ଡିଜେ ଫିଜେ ବାଜିଲେ ଯାହାର ହାର୍ଟ ବେମାରୀ ଥିବ ଢୋ କିନା ମରିଯିବ। ଆଜିକାଲି ଆଉ ନାହିଁ, ଏସବୁ ସମୟ ବଦଳିଗଲା। ଆଜିକାଲି ତ କି ମୋବାଇଲ ଯୁଗ ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ। ସମସ୍ତେ ଘରେ ବସିକି ସେ ମୋବାଇଲ ଖଣ୍ଡେ ଧରି ଏମିତି ଅନଉଥିବେ। ଘର ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଥିବେ, ହେଲେ କିଏ କାହାକୁ ଚାହୁଁନଥିବେ। ସତ କହିଲ ଜେଜେ, ମୋବାଇଲ ତ ଆମକୁ ନିଜ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ନିଜକୁ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଛି। ସେଇ କଥାରେ ବାପା। ହେଲେ ଗାଁରେ ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ତ କିଛି ନା କିଛି ତ ହଉଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ? ଆମ ଗାଁରେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ହୁଏ। ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ସବୁ ପୌରାଣିକ ନାଟକ ହୁଏ। ରାଧା ପ୍ରେମ ଲୀଳା, କୃଷ୍ଣ ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା, ବକାସୁର ବଧ, କଂସ ବଧ, ଏମିତି ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ, ଏସବୁ ପୌରାଣିକ ନାଟକ ଆମେ ଦେଖିକି ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଥାଉ। ଜେଜେ ଏବେ ବି ତ ଗାଁରେ ସେଇ ପୌରାଣିକ ନାଟକ ପର୍ବପର୍ବାଣି ସବୁ ହଉଛି? ହଉଛି। ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଗୋଟେ କଂସ ବଧ ନାଟକ ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ ସେଇଠି ଦୂରରୁ ବସିକି ଦେଖୁଥିଲି, ହେଲେ ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି, ଗୁଡ଼ାଏ ପିଲା ସବୁ ମାଡ଼ି ଆଇଲେ ଷ୍ଟେଜ ପାଖକୁ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଠି ଅଣ୍ଡାଳି ଦେଖିବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ କି ସେ ଗୀତ ଧୂଳିଆ ଚଣ୍ଡା ନା ଗୁଳିଆ ବନ୍ଧ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ବାଜୁଥିଲା। ପାଖକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ଝିଅ କି ନାଚ ନାଚୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଲୁଗା ଖସି ଯାଇଛି। ଯେ ସେଇଟା ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ।
ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଲୁଗା ଖସି ନଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସଟା ହିଁ ସେତିକି। ଇଏ ସବୁ କଣ? ସେଇ ଟୋକା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମଜା ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ପୌରାଣିକ ନାଟକ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆଜିକାଲି ଏମିତି ସବୁ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହୁଏ। ପୁରାଣ ଭିତରେ ନଙ୍ଗଳା ନୃତ୍ୟ ଶୋଭା ପାଉନି ନା। ଏବେ ଗାଁରୁ ଟିକେ ସହର ଆଡେ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯୋଉ ଦି ପୁଅ ରହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ବଡ ବଡ ସହରରେ, ଆପଣ କେବେ ଯାଇଛନ୍ତି? ହଁ ଯାଇଥିଲି। ସେ କଣ ସେ ଲୁରୁ ବେଙ୍ଗେଇ ବେଙ୍ଗେଇ ଲୁରୁ ସେଇଠି ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ବେଙ୍ଗଲୁରୁ। ସେଇଠି ଯାଇଥିଲି ଯେ ବାପ ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି, ଏ ଯେ ବଡ ବଡ କୋଠା ଆଖି ପାଉନି। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଠି ତଳେ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ବଡ ଡବା ଭଳିଆ ଅଛି, ସେ ଭିତରେ ଆମକୁ ପୁରେଇ ଦେଲା। ତାପରେ ସେ ରାମଦୋଳି ଗଲା ଭଳିଆ ଢକ ଢକ ହେଇକି ଉପରକୁ ଗଲା, ସିଧା ଯାଇ ତା ଘର ପାଖରେ। ତାପରେ ସେ ଘର ଭିତରେ ପଶିକି ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ସାରା ଘର ବନେଇଛି, ଉପରଟା ତାର ନାହିଁ କି ତଳଟା ତାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଚାରି କାନ୍ଥ ତାର। ଜେଜେ ତାକୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କହନ୍ତି। ଚୋପାଟମେଣ୍ଟ କହନ୍ତି। ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନା କି ମେଣ୍ଟ ସେ ଗୋଟେ ଘର। ଆମ ଗାଁର ଘର ଚାରିପଟେ ଅଗଣା ଥିବ, ଫୁଲ ବଗିଚା ଲାଗିଥିବ, ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ ପରିବେଶଟା ଭଲ ଲାଗିବ ରହିବାକୁ। ଜେଜେ ସେଠି ପରା ସେଇଟା ପରା ସହର, ସେଠି ପରା ଜାଗା ନାହିଁ ରହିବା ପାଇଁ, ତେଣୁକରି ଲୋକ ଘର ଉପରେ ଘର ଉପରେ ଘର କରିକିରି ରହୁଛନ୍ତି। ଜାଗା ନାହିଁ, ମୋ ପୁଅକୁ କହୁଛି ଘରେ ରହ, ଶୁଣୁନାହିଁ। ଆମର ଏତେ ଜାଗା ପଡିଛି, ଗାଁରେ ରହିଲେ ହେଲା ତାର କାମ ପରା ସେଠି କରୁଛି, ଗାଁରେ ରହିଲେ ତାକୁ କଣ କରିବ ସେ? ଆଜିକାଲି ଆଉ ପିଲାମାନେ କଣ ଚାଷ କରନ୍ତି? ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, କିଏ କାହା କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଜେଜେ ଆପଣ ସେଠି କଣ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି କଲେ? ସେ ବୁଲାବୁଲି କଥା ତେଣିକି ଥାଉ। ସକାଳ ହେଇଛି ବୁଝିଲୁ ବାପା, ମତେ ଜୋରରେ ଝାଡା ଲାଗିଲା। ମୁଁ ପୁଅକୁ ପଚାରିଲି ଏଠି ବନ୍ଧ କୋଉଠି ଅଛି କହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଝାଡା ଯାଇଥାଏ। ପୁଅ କଣ କହିଲା ଜାଣିଛୁ? ପୁଅ କହିଲା ବାପା ଏଠି ବନ୍ଧ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା କରିବା କଥା କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଏଇଠି କର। ତାପରେ କଣ ହେଲା ଜେଜେ? ତାପରେ ସେ ବୁଝିଲୁ ବାପା, ଆଉ ସେ ଘର ଭିତରେ କଣ ଝାଡା ବସିବ? ଏଠିକି ଗୋଟେ କବାଟ ଲାଗିଥିଲା, ଖୋଲିଦେଲା। ସେ ଭିତରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଝାଡା ବସିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ। ଏଠିକି ଗୋଟେ କଣ ଚେୟାର ଭଳିଆ ପଡିଛି, କଣ ଗୋଟେ କଣା ହେଇକି ଗାତଟେ ହେଲା ଭଳିଆ ହେଇଛି, କହିଲା ଏଇଠି ବସିକି ଝାଡା କରିବ। ଏମିତି ବସେଇ ଦେଲା। ତାପରେ ଏମିତି କଣ ବସିଲେ ଝାଡା ହବ? ଆମେ ପରା ଗାଁ ଭିତରେ ଏମିତି ନ ବସିଲେ ଝାଡା ହବ ନାହିଁ। ଏମିତି ତ ବସିଲେ ମାଲଟା ପଦାକୁ ବାହାରିବ ନା। ଆଉ ଏମିତି ଚେୟାରରେ ବସିଲା ଭଳିଆ ବସିକି କାହାକୁ ଝାଡା ହବ କହିଲୁ? ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, କୋଟିଲି ଦି ସ୍ତମ୍ଭ ବଜେଇଲି ମୃଦୁଙ୍ଗ, ଜନ୍ମ ହେଲା କୁମ୍ଭର। ମାନେ ଦି ଖମ୍ବ କୁଟିଲ ମାନେ, ପେଟ ବାଡେଇଲ ମାନେ ଝାଡା କ୍ଲିୟର ହବ। ଜେଜେ ସେଇଟା ପୁରା ସହର, ଯୋଉ ଦେଶ ଯାଇ ସେ ଫଳ ଖାଇ। ଯୋଉଠି ଯେମିତି ଅଛି ଆପଣ ସେଇଠି ସେମିତି କରିବେ ନା। ଆଉ ଆପଣ ଆଉ ଗାଁ ଖୋଜିଲେ, ସହର ଭିତରେ ଗାଁ ଖୋଜିଲେ କଣ ପାଇବେ? ଝାଡା ବାହାରିଲେ ତ ପେଟରୁ ତଳକୁ ଗଲା ନାହିଁ, ବଡ କଷ୍ଟ ହେଲା। ପରେ କଣ ହେଲା? ବାପ ସେ ଝାଡା ଚିନ୍ତା ତ ସେମିତି ଗଲା। ତାପରେ ରହିଲା ଖାଇବା ଚିନ୍ତା। ମୁଁ ପୁଅକୁ କହିଲି ବାପ ଆଉ କଣ ପଖାଳ ଅଛି ଯୋଡ଼େ ଦେ, ଖାଇଦେବି। ସେ କଣ କହିଲା ନା ମଗେଇଛି ଆସିଲେ ଖାଇବ। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ମଗେଇଛୁ କଣ? ଘରେ ରୋଷେଇ ଘର ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଅଛି, ରାନ୍ଧିକି ଖାଉଥିବ ନା। ସିଏ କଣ କହିଲା, ତମ ବୋଉ ପିଲା ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଛି, ଆଉ ରାନ୍ଧିବାକୁ କିଏ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୋବାଇଲରେ ମଗେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ମୋବାଇଲରେ ମଗେଇଲେ ଖାଇବା ଦଉଛି? ମୋବାଇଲରେ କଣ ଖାଇବା ଆସିବ? କାଇଁ ଦେଖେ କହିକି ସେ ମୋବାଇଲ ଦେଲା। ମୁଁ ବସିକି ଅନେଇଛି ଖାଇବା କାହିଁ। ସେତିକି ବେଳେ ମୋର ନାତି ଟୋକା ପଳେଇ ଆସିଲା। ସିଏ ଆସିକି କହିଲା ଗାଣ୍ଡିପା। ହରେ ସେ କଣ ଅଭଦ୍ର ଭାଷା କହୁଛୁ? ଏ ଗାଣ୍ଡିପା କଣ? ସେ କହୁଛି ଏ
ସେଇଟା ଇଙ୍ଗିରି ଗାଡ଼ିରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାଣ୍ଡପା ସେ ଗାଣ୍ଡିବା ଗ୍ରାଣ୍ଡପା ମାନେ ଜେଜେବାପା। ସିଏ ସେଇ ନାତି ଟୋକା ସେଇଆ କହିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଇରେ ମତେ ସେ ଗାଣ୍ଡିପା ଡାକିବୁନି, ମତେ ଜେଜେ ବାପା ଡାକେ, ଜେଜେ ବାପା ଡାକଟା କେତେ ଭଲ। ଗୋଟେ ଇଙ୍ଗିରି ଗାଡ଼ିରେ କ'ଣ ସେ ଗାଣ୍ଡିପା ସେଟା ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ଖାଇବା ତାପରେ ଠିକ ସେତିକିବେଳେ ଟିଂ ବେଲଟା ବାଜିଲା, ଖାଇବା ଆସିଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଖାଇବା ଧରିକି ଆଜିକାଲି ବାପା ସହରରେ ନାଇକି ଟାଇମ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଅନଲାଇନରେ ଅର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଯୁଗ ହେଇଛି, ମୋବାଇଲରେ ଅନଲାଇନ ଅର୍ଡର କରିଦେଲେ ଖାଇବା ଆସେ। ଆଉ ଟାଉନରେ ସହର ମାନେ ସେ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ କରିଦେବେ ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରିବେ କ'ଣ ଖାଇବେ, ବାଛିଦେଲେ ଖାଇବା ପଳେଇ ଆସିବ ଘରକୁ। ସେ କ'ଣ ସେ ଇଡିଲି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଏମିତି କ'ଣ ମିଶାମିଶି କରିକିରି ଆଇଥିଲା। ଖାଇଲି, ଭୋକ ତ ହଉଛି, ଯାହା ହେଲେ ବି ଖାଇବି। ଖାଇଦେଲି ସିନା ବାପ, ସେଇଠି ତ ମୋର ଗଳିଆ ଫିଟି ଯାଇଛି। ଆଉ ତା ପରଠୁ ମୋର ପେଟ ଏତେ ଖରାପ ଯେ ମୁଁ ବେମାରରେ ପଡ଼ିଗଲି, ଆଉ ବୁଲିବି କେତେବେଳେ। ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା? ହଁ ପରା, ମୋର ଏପଟେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ସେପଟେ ବୁଢ଼ୀର ଗୋଟିଏ ଦିଦି ମୁଁ ମାଣ ବସେଇ, ମତେ କହିଲା ମୁଁ ମାଣ ବସେଇବି, ଗୋବର ଆଣ ଲିପିବି। ଆଉ ମୁଁ ବି ତା କଥା ଶୁଣିକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ଗୋବର ଆଣିବା ପାଇଁ। ହେଲେ କବାଟ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଏତେ କବାଟ, ଏତେ ବଡ଼ ବାରଣ୍ଡା, ମୁଁ କୋଉଠି ଓହ୍ଲିବି ଜାଣିପାରିଲି। ତାପରେ ଆସିକି ପୁଅକୁ କହିଲି, ବାବୁରେ ବୋଉ ଗୁରୁବାର ପୂଜା କରିବ, ଆଉ ମାଣ ବସେଇବ, ଗୋବର କୋଉଠୁ ଯାଇକି ଆଣେ। ପୁଅ କହିଲା, ଏଇଠି ବାପା, ଆଉ ଏଇଠି କୋଉଠି ମାଟି ଅଛି ଯେ ତମେ ଗୋବର ଲିପିବ? ଏଠି ତ ସବୁ ପଥର ଚଟାଣ, ମାର୍ବଲ ଚଟାଣ ପଡ଼ିଛି, କୋଉଠି ଲିପିବ? ସେଇଦିନ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ସହରୀ ଲୋକ ମାଟି ଠାରୁ କେତେ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି। ସତ କଥା କହିଲ ଜେଜେ, ଠିକ କଥା। ସେଇଠି ମତେ ଆଉ ସହର ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୋର ଗାଁ ଭଲ ତ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ? ସେଇଠୁ ପୁଣି ଫେରି ଆଇଲି। ତା ପରଠୁ ମୁଁ ଆଉ ସହରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନି। ଆଉ ସେଇଠି ରହିକି କରିବି ବା କ'ଣ? ସେଇଠି ସେ ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରେ ରହିକି ମତେ ଲାଗିଲା ସତେ ଯେମିତି ମୁଁ ଜେଲ ଭିତରେ ଅଛି। ଆମ ଗାଁରେ ରହିବା ମଜା ଅଲଗା। ଗାଁରେ ରହିଲ, ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ସେ ଖୋଲା ପବନ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ସେ ପରିବେଶ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଆଉ ସେଇଠି ସବୁ ଇଂଲିଶ ଗାଡ଼ିରେ କଥା ହଉଥିବେ, ଆମ ଭାଷା କିଏ ବୁଝି ପାରୁନଥିବେ, ତାଙ୍କ ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ଅଲଗା, ଆମ ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ଅଲଗା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଠି ରହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ମୋ ନାତିକି କହିଲି, ବାବୁ, ମତେ ଘର ଭିତରଟାରେ ରହିକି ମତେ କେମିତି ଅଜବ ଅଜବ ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ବାହାରକୁ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ନେ ମତେ। ସିଏ ମତେ କହିଲା, ଜେଜେ ତମେ ଏମିତି ଧୋତି ନାଇଟି ପିନ୍ଧିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ନେବି ନା, କହିଲା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଲେ ଧରିକି ଯିବି। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ବାପ, ମୁଁ ଏଇ ଧୋତି ଲାଲଚି କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଛି? ବହୁତ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଜେଜେ। ଧୋତି ଲାଲଚିର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଲଗା, ସଂସ୍କାର ଅଲଗା। ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କ'ଣ ଏଇ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ପିନ୍ଧିବ? ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ସେ ପରିବେଶ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଲି। ତ ଗାଁ ଭଲ ତ ମୁଁ ଭଲ। ଗାଁ ମାଟି, ପାଣି, ପବନ ସବୁ କିଛି ନିଆରା ନିଆରା ଲାଗେ। ଯିଏ ଗାଁରେ ବାସ କରିଛି ସିଏ ଜାଣିଛି ଗାଁର ମଜା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଗାଁଟା ଛୋଟ ହେଲେ ବି ସେଠି ଯୋଉ ପାଣି, ପବନ, ଭାଇଚାରା ଅଛି, ସେଇଟା ସହରରେ ମିଳିବନି। ସତ କଥା, ସତ କଥା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୋ ଗାଁ। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଭୂଗୋଳ ପୋଥି ପତରେ ପଛେ ନଥାଉ ତାର ନାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। ବାଃ, ଭଲ କଥା ଟିକେ କହିଲେ ଜେଜେ। ସେ ଗାଁ କିମ୍ବା ସହର ଲୋକ ତ ରହୁଛନ୍ତି,
କିନ୍ତୁ ଗାଁର ଲୋକର ରହିବା ଶୈଳୀ ଆଉ ସହର ଲୋକ ରହିବା ଶୈଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଲଗା।